جی خلیل بھائی کچھ علاج بھی بتائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے 2 سال کی جو بچی تھی، لوز موشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اللہ کریم آسانی فرمائے۔ اس کے لیے ایک تو یہ کوشش کریں کہ پانی کی کمی نہ ہونے دیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوری جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو رسک پر نہ رکھا جائے۔ ویسے عام اگر حالات میں کبھی موشن وغیرہ ہو جائیں تو اس کے لیے ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ گھر میں بنا لیں تو انشاءاللہ یہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ وہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ تقریباً تازہ پودینہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے تقریباً 6 گرام تازہ پودینہ، 6 گرام۔ تازہ نہ ملے تو دوسرا بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سونف بھی آپ نے لینی ہے 6 گرام، اور 1 عدد خوبانی، اس کو گٹھلی اس کی نکال لیں اور خوبانی آپ لے لیں۔ اور چوتھی چیز ہے آپ نے جو لینی ہے وہ ہے بڑی الائچی۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں، تو ان چاروں کو سونف اور پودینہ، بڑی الائچی جو بلیک کالے الائچی ہوتی ہے، بڑی الائچی جسے کہا جاتا ہے وہ، اور چوتھی چیز جو عرض کی تھی خوبانی، 1 عدد خشک خوبانی آپ لے کر اس کو 1 گلاس پانی کے اندر پکا لیں، تقریباً 5-7 منٹ اس کو پکا لیں۔ پھر جب یہ آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو اتار لیں، اور چھاننے کے بعد اس میں نمک یا چینی وغیرہ ملا کر یہ تھوڑا تھوڑا بچوں کو 2-2 چمچ، 1-1 چمچ یہ پلاتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے موشن وغیرہ کے حوالے سے فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا پیٹ میں درد ہو، موشن ہے، مروڑ ہے، اس حوالے سے اس طرح کی جو شکایات ہوتی ہیں اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خارش کا علاج پوچھا گیا۔ خارش کے علاج کے اعتبار سے یہ ہے کہ سب سے پہلے پرہیز پر توجہ دیں۔ انڈا ہے، مچھلی ہے، بڑے کا گوشت ہے، یا قبض وغیرہ رہتی ہو اس پر بھی غور کر لیں، اور پانی زیادہ پئیں، سبزی وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، اور اپنے کپڑوں کا اب جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ان جگہوں کا خاص طور سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے 4 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج کرتا ہوں۔ اناب لے لیں آپ 10 دانے، اور ساتھ میں آپ نے لینا ہے گل منڈی، یہ آپ نے لینی ہے 12 گرام، اور تیسری چیز ہے گلاب کے پھول، یہ آپ نے لینے ہیں 6 گرام، خشک جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں یہ 6 گرام لے لیں، اور اگر تازے ہیں تو آپ اس کو 10 گرام کے آس پاس لے لیں، اور اگر قبض رہتی ہے تو پھر اس کے اندر سنا مکی یہ بھی 6 گرام شامل کر لیں۔ اگر قبض وغیرہ کا ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے پھر سنا مکی بھلے آپ نہ لیں، تو یہ 3 چیزوں آپ لے لیں، اناب، گل منڈی اور گلاب کے پھول۔ ان کو رات کو 1 گلاس پانی میں کے اندر بھگو دیں، اور صبح اس کو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑا سا اس کو پکا لیں اور پھر اس کو پی لیا جائے، یا ویسے ہی اس کو چھان کر اس کو پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ عرصہ استعمال کرنے سے خارش وغیرہ کے اعتبار سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ سنا مکی ہے، مکھی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بہت چلا تھا اس کا کووڈ کے حوالے سے کہ یہ بڑے اس میں یہ ہے، تو بہرحال یہ سنا مکی یہ ہے یا مکھی ہے، ذرا تھوڑا بات کر دیں اس پر بھی۔ جی سنا مکی ہے، مکھی نہیں ہے۔ مکی سے مراد یہ ہے کہ مکہ پاک کی جو نسبت ہے اس اعتبار سے وہ ذہن میں رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین، ویسے ہی وہاں کی جو چیزیں ہیں اس کی تو بات ہی کیا ہے، تو سنا مکی جو مکہ پاک سے بھی اس کا تعلق ہے، تو وہاں کی سنا مکی فائدے کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے سب سے بہترین مانی جاتی ہے، اور ویسے تو وہاں کا ذرہ متبرک ہے، اللہ کریم وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ سنا مکی ہے، سنا مکی آپ نے لینی ہے۔ کمر میں درد کے حوالے سے فرمایا تھا، تو کمر میں درد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو اس پر غور کر لیا جائے کہ وجہ کیا ہے۔ باقی ایک عام جنرلی ایک علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر بالفرض ہے کہ کمر میں درد کے سبب جو ہے کمزوری ہے، تو پھر اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انجیر کا استعمال کیا جائے، کھانے کے بعد 2-2 3-3 انجیر استعمال کریں، انشاءاللہ یہ بھی اعصاب پٹھوں کو قوت دیتی ہے، اور ری وغیرہ کو، گیسز وغیرہ کو ریلیز کرتی ہے، تو قبض وغیرہ دور کرتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور باقی چند ایک چیزیں ہیں علاج کے اعتبار سے، گھریلو علاج کے اعتبار سے، یہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کو بنا کر رکھ لیں۔ کیکر کی گوند جو ہوتی ہے،
गोंद कीकर भी कहा जाता है, कीकर की गोंद, ये आपने लेनी है। और नंबर 2 मखाने। मखाने एक तो वो होते हैं जो बाद वक़्त मिठाई की दुकानों पे भी ये मौजूद होते हैं। एक मखाने वो होते हैं कि जो हकीमों की दुकान पर होते हैं, तो वो फूल मखाने उसे कहा जाता है, वो आपने लेने हैं। फूल मखाने, गोंद कीकर, और तीसरी चीज़ है सिंगाड़े, खुश्क सिंगाड़े, ये ले लें। और चौथी चीज़ है मिश्री। अगर कोई शुगर वगैरह का मामला नहीं है तो इसके अंदर मिश्री शामिल कर लें। तो ये चारों चीज़ें, फूल मखाने, गोंद कीकर और सिंगाड़े और मिश्री, ये चारों चीज़ें आपने लेनी है। हम वज़न 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें। इसको लेकर इसको अच्छी तरह से पीस लिया जाए और फिर इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल कर लें या पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। बच्चों को भी दे सकते हैं, तो ये कमर के दर्द के हवाले से भी इंशाअल्लाह मुफीद होगा। इसी तरह से घर में और दीगर जो बच्चे होते हैं, छोटे बड़े या बुज़ुर्ग होते हैं, तो ये सब के लिए, ख़वातीन के लिए, सब के लिए बहुत बेहतरीन सा इलाज है। ये कैल्शियम के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है, हड्डियों को मजबूत करने के एतबार से भी इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। और साथ साथ ये है कि ये होता भी खुश जायका है, मीठा भी होता है और खुश जायका भी है कि इसको बाआसानी बच्चे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दूध में आधी चम्मच डाल के बच्चों को दे दें या उम्र के एतबार से और कम कर लें। अच्छा ये बताएं, ये फूल मखाना और ताल मखाना, इसमें कोई फर्क होता है इसमें? फूल मखाना अलग चीज़ है, तो ये इतने बड़े बड़े जैसे होते हैं, और ताल मखाना ये अलग। ताल मखाना एक अलग चीज़ है। ये ताल मखाना मेरा ख्याल है ये कोरमे में डलता है, मेरा ख्याल है। डलता है? नहीं, आपको है पता? पता नहीं है। चलिए बात आगे चलते हैं जी खलील भाई। और आखिरी में मैदे में तकलीफ़, जलन वगैरह के हवाले से कहा गया, तो इस हवाले से खाने पीने पर ही गौर कर लें कि क्या क्या चीज़ें खाई जाएँ। तो इसमें सब्ज़ी फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अमरूद है, खरबूजा है, इसी तरह से पपीता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से फ़ायदा हासिल होगा। बाकी अगर आप ख़ुद कुछ बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें ले लें। सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो आप सौंफ खा लिया करें खाने के बाद आधी चम्मच, तो इंशाअल्लाह ये मैदे की जलन वगैरह में फ़ायदा होगा। कुछ वैसे दवा बनाकर इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप खुश्क धनिया जो होता है, एक हरा धनिया होता है, एक होता है खुश्क धनिया, गोल गोल जो इसके बीज होते हैं, ये आपने लेना है 50 ग्राम ले लें। और 50 ग्राम आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है मिश्री। अगर शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो मिश्री इसमें शामिल कर लें, या बग़ैर मीठे के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लें, खाने के बाद इसको 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मैदे की तेज़ाबियत के एतबार से भी फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से बाद लोगों के हार्ट का मसला होता है, बाद बहुत बढ़ रही बेतरतीबी सी हो जाती है, दिल घबराता है, तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह ये फ़ायदेमंद होगी। और दीगर एतबार से भी, जैसे तेज़ाबियत जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एतबार से भी इंशाअल्लाह ये फ़ायदेमंद रहेगी। और आखिर में जो है वो आँखें सूज जाती हैं, इस हवाले से पूछा था, तो इसके मुख्तलिफ़ असबाब हैं, जो इसका सबब है उसके मुताबिक जो है इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मरहबा, माशाअल्लाह। चलें जी, जामे माने से जवाब दिया खलील भाई ने। अल्लाह बरकतें और सलामतियाँ जो है वो अता फरमाए और हम सबको अल्लाह रूबा सेहत फरमाए। खलील भाई के हाथ में डायरी देखकर किसी के दिल में अगर कोई ये अरमान मचल रहा हो कि ये डायरी मुझे मिल जाए तो मैं हकीम बन जाऊंगा, तो याद रखिए ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, खाली नुस्खा पता होने से बंदा हकीम नहीं बनता, इसके तो आपको ही पता। वाह जी वाह। लेकिन आप हकीम हैं नहीं, लेकिन इब्ने हकीम हैं। हाँ जी, ये एक बात है, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह रहमत फरमाए। तो कुछ चीज़ें हैं वो सीखने से आती हैं। इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म सीखने से आता है। उस्ताद हो तो बात बनती है, पढ़ने के बाद भी किसी माहिर हकीम की निगरानी में तबीब हाजिक बने तो इलाज की इजाज़त मिलती है। ऐसे थोड़ी है इधर से देखा उधर से लिखा हुआ पढ़ लिया और जनाब आगे जो है ना वो कर दिया, आगे बताएगा तो फिर कोई ना कोई तबाही मचाएगा। कहते नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, खतरा जान। और आगे इसकी एक मिसाल, नीम मुल्ला ये खतरा ईमान। तो अगर दीन इस्लाम के मसाइल बताने हैं तो इसके लिए दुरुस्त और ऑथेंटिक बात ये करनी है। अपनी अटकल पच्चू से जो है ना वो इसको बना कर अपनी ताबीरें दे दे के चरब ज़बानियाँ कर करके अंदाज ये नहीं अपनाना, वरना दीन और दुनिया दोनों ही ख़राब हो जाएगी। और कब्र में जो अभी तो शायद कोई रोकने वाला रोक भी नहीं पाएगा, या कोई बात बयान करने वाला बयान नहीं कर पाएगा, या बयान करेगा तो ये सुन नहीं सकेगा। लेकिन कब्र में जब जाएगा
تو پھر پتہ چل جائے گا، اللہ رحمت فرمائے، اور اس وقت جو پتہ چلے گا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، دین متین کے مسائل درست طریقے سے طریقہ کار کے مطابق ہی بیان کرنے چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے، سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں تو حضور نے دعا قرآن کی تعلیم فرمائی. تو میں چاہوں گا خالد بھائی آپ ذرا تفسیر پڑھنے کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. تفسیر قرآن پڑھنا اور کرنا